जय जगन्नाथ पिलाने केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भलरे थे मुझे भलरे अच्छे आम तृतीय क्लास रे पढ़ले कौन मानचित्र अध्ययन कले तो आसतु आज आम कौन चतुर्थ अध्याय आरंभ करवा। तृतीय अध्याय तो पढ़ले मानचित्र केमती कौन कह जाए मानचित्र कौन पाई में व्यवहार करने दरकार केमी व्यवहार कर जाए केमती कले कौन सुविधा हम जदि तुम वीडियो देख न तापर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि देखी दियो। आज आसतु कौन चतुर्थ अध्याय आरंभ करवा यार ना कौन पृथ्वीर गति। पृथ्वीर गति कहले कौन कहे कौन बुझाए पृथ्वी किपर गति करुच्ची तार गतिविधि केमती अच्छे ता विषय आज आलोचना करवा। आमे जानी पृथ्वी गतिशील आम जानी पृथ्वी कौन गतिशील कि नहीं कि गोटे जगार अच्छी गतिशील है। यह दुई प्रकार गति अच्छे कार पृथ्वीर कौन दुई प्रकार गति अच्छे गोटे प्रथमतः यह अक्षय चतुर्पार्श्व अक्षय चतुर्पार्श्व निज तार चतुर्पार्श्व बुले आ गोटे गति है से सूर्य को परिक्रमा करें जाच। पृथ्वीर ए प्रकार गति को आवर्तन आनिक बा दैनिक गति कहुए आवर्तन बा निज चारिपटे बुलवा गति कौन आवर्तन करा गति कहुए जहाँकि दैनिक गति कहुए। ए गति फल पृथ्वी दिन राति संगठित होते ये पृथ्वी फल कौन होता है दिन राति संगठित होता है। द्वितीय पृथ्वी निज अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने संगे संगे एक निर्दिष्ट वृत्तकार पथरे सूर्य को प्रदक्षिण करता है जानच यह कौन कह जाए पृथ्वीर परिक्रमा बा वार्षिक गति कह वार्षिक गति क्या कहे जैकि सूर्य चारिपटे पृथ्वी बुली था कौन कह जाए वार्षिक गति बा परिक्रमण गति कह जाए। यही गति फल कौन हुए पृथ्वी एक वर्ष संगठित हुए पृथ्वी एक वर्ष संगठित हुए यहाँ पृथ्वी पृथ्वी निज चारिपटे बुलले कौन हुए निज चारिपटे बुलवा कौन आवर्तन गति कहुए जहाँकि दिन राति हुए है आओ सूर्य चारिपटे बुलायापाई कई दिन लगी था 365 दिन लगी था है ये पृथ्वी थी ये एमती बुली 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 ये पहुँच के दिन 365 दिन है गोटे वर्ष होता है भाई जहाँ कौन कह जाए परिक्रमण गति कहुए है। पृथ्वीर आवर्तन और तार फलाफल देख पृथ्वी आवर्तन केमती कर जाए तार फलाफल देख पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे आवर्तन कर पृथ्वी कौन निज अक्ष चारिपटे जानिच कौन आवर्तन करता है एक पुनः आवर्तन करने समय लगी था 24 घंटा बा गोटे दिन लगी था वास्तव में यहाँ 23 घंटा 56 मिनिट 4 सेकेंड समय नहीं था है। आवर्तन करुवा समय यार मेरु दुईटी स्थिर थाए मेरु दुईटी कौन स्थिर थाए तेणु मेरु बोले कौन बुझ यहाँ पृथ्वी यहाँ उत्तर यहाँ दक्षिण यहाँ मेरु अंचल यहाँ दुईटा कौन स्थिर थाए स्थिर दुईटा मेरु अंचल कौन थाए स्थिर थाए तापर देख तेणु मेरु ठारे पृथ्वीर आवर्तन बेग शून्य तो मेरु ठारे कौन होता है पृथ्वीर आवर्तन बेग शून्य हो जाता है मेरु ठार विश्व वृत्त आड़ को आवर्तन बेग क्रमशः वृद्धि पाए देख यहाँ है पृथ्वी यहाँ है उत्तर मेरु दक्षिण मेरु ये मेरु ठारे आवर्तन गति कौन थाए शून्य होता है जीरो हेले जिते विश्व रेखा पाक जिते आगो आगो बढ़िया कौन है तार आम गतिटा कौन वृद्धि वृद्धि हो जाता है। देख यही बेग घंटा प्रति के प्राय 1670 किलोमीटर कौन घंटा प्रति घंटा के किलोमीटर बेगर बुली थाए 1670 किलोमीटर। पृथ्वी अधिक बेगर गति करते तार आम को जना पड़े ना कहीं जना पड़े ना बोले देख पृथ्वी एत जोरे बुलूले केते जोरे बुलू थाए 1670 किलोमीटर प्रति घंटे बुलू थाए हेले आमको जना पड़े ना कहीं कारण देख पृथ्वीर आकार बहुत बड़ पृथ्वी आकार कौन बहुत बड़ तार आयतन तुलन आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश देखो आम तार आयतन पृथ्वी आयतन
ଯେମିତି ଅଛି ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଯେମିତି ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ ଆୟତନ, ତାର ବୋଲେ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସୂଚ ଆମେ ସବୁ ହେଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ତଥା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମାନ ବେଗରେ ଘୁରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆମ ଆକାଶରେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏତେ ବେଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କେତେ ବେଗରେ ବୁଲୁଥାଏ? 1670 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ନିଜ ଚାରିପଟେ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଗତି କରିଥିବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନ ଓ ରାତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଦିନ ଓ ରାତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ହୁଏ, ଅପରାହ୍ନ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ପରି ଗ୍ଲୋବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ ଓ ରାତି କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କର। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ମହମବତୀ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପହିଲା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହମବତୀ ଥିବ ତୁମ ଆଗରେ, ମହମବତୀ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି କି ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ଥିବ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ଲୋବ୍ ନହେଲେ ଗ୍ଲୋବ୍ ନେଇକି ରଖିଦିଅ, ତା ଆଲୁଅ ଦିଅ ବୋଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଆଲୁଅଟା ପଡ଼ିବ ସିଆଡ଼େ ଏକା ଦେଖାଯିବ ନା, ଆଉ ତା ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିବ। ତ ଯେମିତି ସେ ଗ୍ଲୋବ୍ଟାକୁ ବୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ ଆଡ଼ଟା କ'ଣ ହୁଏ ଦିନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। ସେଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଦିନ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହୁଏ ରାତି ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼? ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। 13 ଲକ୍ଷ ଏତିକି ପୃଥିବୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ଏକ ବିରାଟ କ'ଣ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ କେତେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପୃଥିବୀ କିପରି ଗତି କରିଥାଏ? ନିଜ ଅକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହାର ଭୂଭାଗରେ ଅଧିକ ଅଂଶ ଆଲୋକ ଓ ଅଧିକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାର, ବୋଲେ ଏହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକ ଅଂଶ ଆଲୋକ ଅଧିକ ଅଂଶ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ଏହି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ଆଲୋକ ବଳୟକୁ କ'ଣ ଆଲୋକ ବୃତ୍ତ ବା ଛାୟାବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଛାୟାବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବା ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବା? ଆମର ଆଲୋକ ବୃତ୍ତ ବା ଛାୟାବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବା। ଏଇଟା ଅଧା ଆଲୋକ ଅଧା ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ଦେଖ ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ତା ଉପରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ପାଇଁ ଆଲୋକ ବୃତ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କ'ଣ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ତା ଉପରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଥର? 2 ଥର ଆଲୋକ ବୃତ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଟି ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗତି କରିବା ସହିତ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପରେ ଅପରାହ୍ନ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀଟା, ଏଇଟା ତାର
ତାର ଏମିତି ଅଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ ମନେକର ଗ୍ଲୋଭ୍ ଧରିଦିଅ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ ତ ଆମେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ଟା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଏ ଭାଗଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଏ ଭାଗ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା ଏ ଭାଗ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ହେଲା ଦିନ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ରାତି ଏ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ରାତି ଦେଖାଯିବ ଇଆଡ଼େ ଦିନ ଏଇଟା ରାତି ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ବୁଲିବ କେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଇଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ବୁଲିଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବୁଲୁଥାଏ ଇଆଡ଼େ ଦିନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଇଆଡ଼େ ରାତି ହେଇଯାଉଥାଏ ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ବୁଝିପାରିଥାଏ ପରିକ୍ରମଣ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ନିଜର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅପବୃତ୍ତକାର କକ୍ଷପଥରେ ସେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଉପବୃତ୍ତକାର କକ୍ଷପଥର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଏହି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶା ପୂର୍ବରୁ କକ୍ଷପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆସିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ପ୍ରାୟ 365 ଦିନ କେତେ 4/1 ଦିନ ବା 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଏବଂ ସେଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବଳକା ଯେନ୍ 1/4 ଯେନ୍ 6 ଘଣ୍ଟାଟା ହିସାବ କରି ଆମେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷରେ ହିସାବ କରିଥାଉ ହେଲା ବା ଗୋଟେ ଦିନ କରିଦେଇଥାଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାକୁ ଗଲା ଏ କହିଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସ କେତେ 29 ଦିନ ଯେଉଁ 29 ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ କହିବେ କ'ଣ ଅଧିବର୍ଷ ଜାଣିଛେ ଲିପ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ମସିହା 4 ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିବର୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷର ମନେକର 2024 ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେ କ'ଣ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲିପ୍ ଇୟର୍ ବା ଅଧିବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତାବ୍ଦୀ 4 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ 400 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା ଏକ ଅଧିବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟେ 400 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା ହେଲା ଅଧିବର୍ଷ ହେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1900 ବା 2021 ମସିହା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବର୍ଷ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର 2000 ମସିହା ଓ 2024 ମସିହା ଅଧିବର୍ଷ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପୃଥିବୀ କିପରି ନିଜର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଘୁରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ କକ୍ଷତଳ କେତେ ଥାଏ ସମକୋଣ ନ ରହି କେତେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କେତେବେଳକେ ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କଲା ବେଳକୁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥାଏ ଏମିତି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ନଇଁକି ଏନ୍ତାକି ସେ କ'ଣ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନଥାଏ ତା କକ୍ଷତଳ କ'ଣ ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ କାହା କହୁଛି ଏଇଟା ତ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଅକ୍ଷ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ଏଇଟା ଲମ୍ବ ଭାବ ନଥାଏ କେତେ ଥାଏ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ଥାଏ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛ ଏଇ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ଥାଏ ତା କକ୍ଷତଳ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ତର ମେରୁ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥାଏ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଏହି ଉତ୍ତର ମେରୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେଇକି ଧ୍ରୁବ ତାର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ଋତୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଋତୁ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆମେ କ'ଣ 4ଟି
ଋତୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କି କ'ଣ ଖରା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶରତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶୀତ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ବସନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶରତ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେବ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ତଳେ କ'ଣ ହେବ ଶୀତ ଋତୁ ହେବ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମ ଯଦି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ ଶରତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠରେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷପଥ କେତେ ସମୟ କକ୍ଷତଳ 66 ଅଧା ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ତା'ର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ନ ହୋଇ କ'ଣ ଉପବୃତ୍ତକାର ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ଉପବୃତ୍ତକାର ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ଥିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କ'ଣ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଦେଖ ଧର ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଉତ୍ତର ବାୟୁ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ତା କକ୍ଷ ଦେଖ ଏଠି ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଆମକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଇଆଡ଼େ ଯଦି ହେଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଯଦି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଇଆଡ଼େ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ କେମିତି ହୁଏ ଶୀତ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଟା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ହେଲା ଏବେ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଚାଲ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଆନତ ଥିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼ୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରେଇ ରହିବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ ଉତ୍ତର ଦୂରରେ ରହିବ। ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସ କେତେ 21 ତାରିଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କ'ଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିସବୁଟିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଏହି ଶିବ ଦିବସ ଯାହାକୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଦିନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଳେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ତ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେବ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହେଲା ଆସ ସେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବା ସେଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ଡିଗ୍ରୀ 23 ତାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହି ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେ ଦିବସକୁ ଶୀତୟାନ ଦିବସ ରୂପେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ସମଦ୍ୱୀପ ରାତ୍ରି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ସମଦ୍ୱୀପ ରାତ୍ରି 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆୟତନ ଦିବସ କେତେ ଜୁନ୍ 21 ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁକୁ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ କେତେ ଡିସେମ୍ବର 22 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାଣିଛେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କେତେ 21 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି କ'ଣ ବିଷୁବରେଖା ଉପରେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ଓ ରାତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉଭୟ ଦିନ ସମଦ୍ୱୀପ ରାତ୍ରି ଦିନ ଓ ରାତି ସମାନ ତାକୁ କ'ଣ ସମଦ୍ୱୀପ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଓ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଜୁନ୍ ଡିସେମ୍ବର 22 ଆଉ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ତାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କୁହାଯାଏ। ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 21 ଏବଂ
ଡିସେମ୍ବର 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଫଳରେ ଦିନ ଓ ରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମା ଗତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଋତୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ କେମିତି କୁହାହେଲା, ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଅକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ କେବେ କେବେ ଗତି କରିଥାଏ? 21 ଜୁନ୍ ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର କରିଥାଏ। କେତେ ଗତି କରିଥାଏ? 22 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରେ, ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ। ଏବଂ ସେପରି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ହୁଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ବୋଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି, ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହେବ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗତି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆମ ଏଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।